ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದ ಅವತಾರ ವರಾಹ ಅವತಾರ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ ರಾಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು. ಅತ್ಯಂತ ಹೇಳೋದ್ರೊಳಗೆ ಅವರ ದಾಯಾಳತ್ವ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಭಗವಂತನ ಇದು ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡು, ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರ ಇದ್ದಾನ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಂಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅವಕಾಶ ಕೊಡು ನನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಅದು ಕಾಣಿಸಿದ ಆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಆಗು ನೀನು ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತ ತಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ರಾಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಳಕಳೆ. ಅದು ಕಾಣಿಸಿಂದ ಅಂತ ರಾಯರು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ದಿವ್ಯವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಗೆ ಉಭಯ ಸಮಿತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಮನಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಆಚಾರ್ ಸುಂದರರಾಜ ಆಚಾರ್ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ 50 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹವರು ಸುಂದರರಾಜ ಆಚಾರ್ ಅವರು. ಅವರ ಮರಿ ಮೊಮ್ಮಗರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ರಾಜ್ ಅವರಿಂದ ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ಕೂತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ತಾವು ಅನ್ಯಥಾ ಭಾವಿಸಬಾರದು, ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ತಮಿಳು ಪ್ರವಚನ ಇರ್ತದೆ. ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ರಾಜ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮೂಲತಃ ಇವಾಗ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ, ಧಾರಾಪುರಂ ಮೂಲತಃ ಅವ್ರ ಊರು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ಕಾಗ್ನಿಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ IT ಚೀಫ್ ಆಗಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹವರು. ನೋಡಿದರೆ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸುಮಾರು 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮೋರ್ ದೆನ್ 1000 ಪ್ರವಚನಸ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದಾಸರ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಉಭಯ ಸಮಿತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ್, ತಾಯಿಯವರು ಶ್ರೀಮತಿ S ಭಾನುರಾಮನ್ ಅವರು. ಇವರ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂದರೆ ತಾತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ 12ವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ, ಬೇಕಾದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ರಾಯರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ
यन्तं मनसा नृसिंहशरणं श्रीपादराजं गुरुम् अर्तिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्तिगजकेसरी श्रीव्यासतीर्थगुरुर्भूया तस्मदिष्टार्थसिद्धये तपो विद्या विरक्त्यादि सद्गुणोगाकराणकं वादिराजगुरून् वन्दे हयग्रीवपदाश्रयान् भक्तानां मानसां भोजबाणवे कामधेनवे नमतां कल्पतरवे जयीन्द्रगुरवे नमः कुशाग्रमतये भानुद्युतये वादिबीतये आराधितश्रीपतये श्रीसुधीन्द्रयतये नमः पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪರ್ವಕಾಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಸಪ್ತಾಹ ಪರ್ವಕಾಲ. ಈ ಒಂದು ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಲಿಮಾರು ಮಠಾಧೀಶರ ಶ್ರೀಗಳ ಉಭಯ ಶ್ರೀಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. இந்த ஒரு பிரவச்சனம் ராகவேந்தருடைய சப்தாக புண்ணிய காலத்திலே குரு சார்வபௌமருடைய கிரந்தங்களை பற்றியான பிரவச்சனம். இருக்கக்கூடிய காலம் அரை மணி நேரம் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ராகவேந்தருடைய மகிமை அப்படின்னாலே அவருடைய ஸ்லோகத்தில் தெரியும். பூஜ்யாய ராகவேந்திராய சத்ய தர்ம ரதாயச்ச பஜதாம் கல்பவருக்ஷாய நமதாம் காமதேனவே அப்படின்னு. ராயர் பூஜ்யராக இருக்கார். எதற்காக அப்படின்னால் அவர் கல்பவருஷமாக காமதேனுவாக நம்ம கேட்கறதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காருங்கிறதுனால பூஜ்யான்னு நடத்திட்டு இருக்கோம். ஆனால் அவர் எதற்காக பூஜ்யராக இருக்கார் அப்படின்னால் சத்திய தர்ம ரதாயச்ச சத்தியத்தையும் தர்மத்தையும் விசேஷமாக ஸ்ரீ மத்வமத வர்தனஹான்னு அப்பனாச்சாரியார் சொல்றார். விஜயீந்திர கராப்ஜோச்ச சுதீந்திர வரபுத்திரகான்னு அவர் வந்த அந்த உதித்த அந்த மதம் மத்வமதவே மதவு சகல ஸ்ருதி சம்மதவு மத்வராயர தியான அமிர்தாபானான்னு விஜயதாசர் கொண்டாடுறார். அப்பேற்பட்ட அந்த மத்வாச்சாரியாருடைய பரம்பரையிலே விஜயீந்திரருடைய பரமசிஷ்யராக சுதீந்திர தீர்த்தருடைய கரகமல சந்நியாச சிஷ்யராக அந்த பரம்பரையிலே வந்ததனாலேயும் ஸ்ரீ மத்வமத வர்தனஹான்னு அப்பன்னாச்சாரியார் சொல்றார். அந்த மத்வமதத்தினுடைய சாரத்தை கிரந்தங்களாக பிரச்சாரம் செய்வதனாலேயே அவர் பூஜ்யராக இருக்கார். அவருடைய அவதார நோக்கமே ஞான காரியத்திற்காகனு பார்க்கிறோம். 100 மனுஜகே ராகவேந்திரா 300 ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ 700 ಬೃಂದಾವನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕರದಲ್ಲಿ ಬರುವರು ರಾಘವೇಂದ್ರ. ராகவேந்திரருடைய ஆயுளை கணிக்கார். தேக திருஷ்டி, கிரந்த திருஷ்டி, பிரபாவ திருஷ்டி இன்னும் 3 கோணத்தில் திணிச்ச போது அவருடைய கிரந்தங்கள் பிரச்சாரமாவதற்கு 300 வருஷங்கள் ஆகும் அப்படின்னு. 300 வருஷங்கள் மேலே ஆனதுனால இன்னைக்கு அவருடைய கிரந்தங்கள் எல்லாருக்கும் போய் சேர்க்கக்கூடிய வகையிலே அவருடைய அனுகிரகத்தினாலே நடந்துட்டு இருக்கு. ராகவேந்தருடைய அவதார நோக்கமே அது கிரந்த பிரச்சாரத்திற்காக, ஞான காரியத்திற்காக அப்படின்னு நாம் மீண்டும் மீண்டும் பார்க்க முடியும். அவருடைய அவதாரம் காரியம் ஞானத்திற்காக. ஏனால் அவர் சந்நியாசத்தை ஸ்வீகாரம் செய்யணும் அப்படிங்கும்போது சரஸ்வதி சாட்சாத் வித்யாலட்சுமி அவளுக்கு தரிசனம் கொடுக்கிறார். தரிசனம் கொடுத்து சொல்றார் ராகவேந்திர குருசார்வம் இடத்துல, அப்பா வெங்கடநாதா, நான் அதாவது தன்னையே கன்னிகையா உமானம் செய்து சரஸ்வதி பேசுறாள். என்னை தோற்றுவித்தது ஜனித்தவள் யார்னால் வேதவியாசர் தன்னுடைய பிரம்மசூத்திரங்கள் முதலான கிரந்தங்களினால என்ன பிறக்க வச்சார். அந்த பிரம்மசூத்திரங்களுக்கு பாஷ்யத்தை கொடுத்த ஸ்ரீமத் ஆனந்த தீர்த்த பகவத்பாதாச்சாரியார் காமதேவனுடைய பாலை கறந்து ஊட்டி என்னை வளர்த்தாரப்பா. ஆச்சாரியருடைய பிரதான சிஷ்யர்களாக பத்மநாப தீர்த்தர், நரகரி தீர்த்தர், மாதவ தீர்த்தர், அக்ஷோபிய தீர்த்தர் முதலான அந்த பிராச்சீன டீக்காக்காரர்களெல்லாம் என்னை நல்லா புஷ்டியா வளர்த்தா. அதற்கப்புறம் ஜெய தீர்த்தரால மேலும் அவருடைய டீக்கா கிரந்தங்களாலே நான் மேலும் வளர்ந்தேன். அப்பேற்பட்ட அந்த வளர்ச்சியை அடைஞ்ச என்னை வியாசராஜர் தன்னுடைய தாத்பரிய சந்திரிகா, நியாயாமிருதா, தர்க்கதாண்டவா முதலான கிரந்தங்களால என்னை யௌவனஸ்தானத்திற்கு கொண்டு வந்தார். யௌவனத்தை அடைந்த நான் எப்படி அழகா ஆனேன் அப்படின்னால் விஜயேந்திர தீர்த்தரால் ரச்சனை செய்யப்பட்ட கண்டகோத்தாரா, தத்துவமாணிக்க வீடு அந்த கிரந்தங்களாலே என்னை அலங்காரப்படுத்தினார்.
யௌவனமாக எடுத்து அலங்காரம் பண்ணியா எடுத்து என்ன அரங்கேற்றம் பண்ண வேண்டாமோ, மேடையில் ஏற்ற வேண்டாமோ? அந்த மேடையில ஏத்தினவர் யாருன்னா சுதீந்திர தீர்த்தர். தர்க்கதாண்டவ பாஷ்யம், பாகவதத்திற்கான வியாக்கியானம் இதையெல்லாம் கொடுத்து என்னை மேடையில ஏற்றி அரங்கேற்றம் செய்து என் அலங்காரப்படுத்தினார். அப்போ அப்பேற்பட்ட சந்திரிகாவிற்கு சுதாவே ஆதாரம் அப்பா. அப்போ சந்திரிகாவும் சுதாவும் பட்டு போகாமல் இருக்கணும்னால் வெங்கடநாதா நீ சன்னியாசாத்தமத்தை ஏத்துக்கணும். உன்னாலே கிரந்தங்கள் ரச்சனை செய்யப்படணும், ஞான காரியம் உன்னாலே நடக்க வேண்டியிருக்கு. அதனாலே சந்நியாச ஆசிரமம் உனக்கு வேணாம், ஆனால் இந்த ஜகத்துக்கு சந்நியாச ஆசிரமம் வேணும் அப்படின்னு சரஸ்வதி தேவி அனுகிரகம் செய்கிறாள். அதனாலே ராயருடைய அவதார நோக்கம் அப்படின்னால் அது ஞான காரியத்திற்காக, கிரந்த ரச்சனைக்காக அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அதனாலே அப்பண்ணாச்சாரியார் சொல்றார் ஸ்ரீ மத்வமத வர்தனஹா. ஸ்ரீ மத்வமத வர்தனஹான்னு அவருடைய அவதாரம் ஆஜருடைய மகிமையை இங்கே அப்பண்ணாச்சாரியார் நமக்கு காட்டுறார். யாருடைய மகிமை அப்படின்னால் அவருடைய 3 அவதாரங்களிலும் கூட அவர் ஞான காரியத்தை செய்திருக்கார். அவர் பிரகலாதராஜராக இருந்தபோது தைத்திய பாலகர்களுக்கு கௌமாரம் ஆச்சரியத்தின் உபதேசம் செய்தவர். ஹிரண்யகசிபு முன்னாலேயே நவவித பக்தியை ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணோகோ ஸ்மரணம் பாதசேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சக்கியமாத்ம நிவேதனம்னு பிரவச்சனம் செய்தவர் பிரகலாதராஜர். அவரே வியாசராஜராக வந்தபோது தாத்பரிய சந்திரிகா, நியாயாமிர்தா, தர்க்கதாண்டவா முதலான கிரந்தங்கள், யந்திரோதார கணமஸ்தோத்திரம், கிரந்தமாலிகா ஸ்தோத்திரம், ஸ்ரீனிவாச ஸ்தோத்திரம் போன்ற எத்தனையோ ஸ்தோத்திர கிரந்தங்கள், ஸ்ரீகிருஷ்ணா முத்திரையிலே எத்தனையோ கிருதிகளை ரச்சனை செய்து தத்துவ பிரச்சாரம் செய்தவர்னா வியாசராஜர். அவரே ராகவேந்திர தீர்த்தராக அவதாரம் செய்யும் போதும் இந்த கலியுகத்திலே ஞான காரியத்திற்காக, மத்வமத பிரச்சாரத்திற்காகவே இந்த அவதாரம், கிரந்த ரச்சனைக்காகவே இந்த அவதாரம் அப்படின்னு அந்த அவதாரத்தை செய்திருக்க. ராயருடைய மகிமைகள் அப்படின்னால் அவருடைய ஸ்தோத்திரம் சொல்றது, அவருக்கு எப்பேற்பட்ட ஞானம் இருந்திருக்கணும். அவருடைய கிரந்தங்களை பார்க்க போறோம். அவருடைய ஞானம் எப்பேற்பட்டது. மூக்கோபியத் பிரசாதேன முகுந்த சயனாயத்தே ராஜராஜாயத்தே ரிக்தோ ராகவேந்திரம் தமாஸ்ரயேன்னு ராகவே தொண்டாடுறோம். ஒரு மூக்கன், பேச முடியாத ஒரு ஊமையும் கூட ராகவேந்திரனுடைய அனுகிரகத்தினாலே முகுந்த சயனன், அதாவது எந்த ஒரு முகுந்தனுக்கு படுக்கையாக இருக்கக்கூடிய ஆதிசேஷன் போல வாக்படுத்துவம் அடையறான் அப்படின்னால் ராயருடைய மகிமை எப்பேற்பட்டது, அவருடைய வாக்படுத்துவம் எப்படி இருக்கணும். ஏனால் முகதல்லி கிஞ்சி தப சப்த இவகில்லவெந்து முக்கிய பிராணனோ ராமனனோ அனுகரிசிதான்னு மத்வநாமாவிலே ஸ்ரீபாதராஜர் சொல்றார். வாக்படுத்துவம் ஆஞ்சநேயருடைய முகத்திலிருந்து ஒரு கிஞ்சித் கெட்ட சப்தங்கள் இல்லை, தோஷமில்லை அப்படின்னு ராமச்சந்திர மூர்த்தியே அங்கே புகழ்றார். அப்படின்னால் அப்பேற்பட்ட ஹனுமந்த உபாசகர் ராயருக்கும் அப்பேற்பட்ட வாக்படுத்துவம் இருந்ததுன்னு பார்க்கிறோம். அவர் சந்தனத்தை அரைக்கும் போது அக்னி சுக்தம் சொன்னால் சுடுறது, வருண சுக்தம் சொன்னால் குளிர்ச்சியாக ஜில்லுன்னு ஆகிறதுனால் அவருடைய வாக்படுத்துவம், அவருக்கு மந்திர சித்தி எப்படி இருந்திருக்கணும் அவருக்கு. அப்பேற்பட்ட ஞானம் வாக்படுத்துவம் ராயருக்கு இருந்ததுன்னு பார்க்கிறோம். அப்பண்ணாச்சாரியார் சொல்றார், தவசங்கீர்த்தனம் வேதசாஸ்திரார்த்த ஞான சித்தையேன்னு. குருசார்வ பௌமரை ஸ்தோத்திரம் செய்வதனாலேயே வேத சாஸ்திரத்தினுடைய ஞானம், அதுவும் அர்த்த அனுசந்தான பூர்வகமாக நாம் செய்யக்கூடிய ஞானத்தை ராகவேந்திரர் கொடுக்காடன்னா அவருக்கு எப்பேற்பட்ட ஞானம் இருந்திருக்கணும். அப்பண்ணாச்சாரியார் தன்னுடைய மங்களாஷ்டகத்தில் சொல்றார், சாலங்காரக காவிய நாடக கலா கானாத பாதஞ்சலா திரையர்த்த ஸ்மிருதி ஜெய்மினிய கவிதா சங்கீத பாரங்கதஹான்னார். ராகவேந்திர குருசார்வபௌமருக்கு எப்பேற்பட்ட பாண்டித்யம் இருந்ததுன்னா 64 கலைகளும் வரும். சதுஷ்டி கலா கோவிதருன்னு விஜயேந்திர தீர்த்தரை நம்ம புகழ்றோம். அப்பேற்பட்ட விஜயேந்திர தீர்த்தருடைய பரமசிஷ்யனான ராகவேந்திர குருசார்வபௌமருக்கும் 64 கலைகளும் வரும். அலங்காரக காவிய நாடக கலா, காவியம் நாடகம் கலை எல்லாம் அவருக்கு எப்பேற்பட்ட ஞானம்னால் எல்லாவற்றிலும் பாரங்கதகா, ஏதோ பேசிக் தெரிஞ்சுட்டு வரல, பாரங்கதராக இருந்திருக்கார் குருசார்வபௌமர் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அப்பேற்பட்ட ஞானம் ராகவேந்திர குருசார்வபௌமருக்கு இருந்தது அப்படின்னு. அதனாலே ராகவேந்திரருடைய ஞானத்தை பற்றி பார்க்கும்போதே அவருக்கு தெரியும். குருசார்வபௌமரை பற்றியான கிரந்தங்கள், அவருடைய கிரந்தங்களை பற்றி சொல்லணும்னால் அவருடைய பூர்வாசிரம கொள்ளு பேரர் வாதீந்திர தீர்த்தரவர். இன்றைக்கு ராகவேந்திரருடைய பிருந்தாவனம் பக்கத்தில், அவருடைய மூல பிருந்தாவனம் பக்கத்தில் அவருடைய பிருந்தாவனம் இருக்கு. அந்த வாதீந்திர தீர்த்தர் முதலிலே வெங்கண்ணா அவர் செய்த பிருந்தாவனம் ராகவேந்திர ஏத்துக்கலை. அதுக்கப்புறம் இந்த காலியாக அந்த பிருந்தாவனத்தை இருக்க செய்த அந்த காலியான பிருந்தாவனத்தை யாருக்கு கொடுத்திருக்காருனால் தனக்கு பின்னாலே வாதீந்திர தீர்த்தருக்கு அந்த பிருந்தாவனத்தை கொடுத்திருக்கார்.
அப்பேற்பட்ட வாதீந்திர தீர்த்தர் ராகவேந்திரரை பற்றி குருகுணஸ்தவனம்னு ஒரு ஸ்தோத்திர கிரந்தத்தை ரச்சனை செய்கிறார். அந்த குருகுணஸ்தவனத்திலே ராகவேந்திரருடைய மகிமைகளை சொல்றார், அவருடைய ஞானத்தை பற்றி சொல்றார், அவருடைய கிரந்த ரச்சனையை பற்றி சொல்றார். அவருடைய கிரந்த ரச்சனையை பற்றி சொல்லிண்டே வரக்கூடிய ராகவேந்திர தீர்த்தருடைய மகிமைகளை சொல்றார். சொல்லும்போது ராகவேந்திர தீர்த்தருடைய கிரந்தங்களுடைய பேரே தெரிஞ்சுக்கிறதே மகிமை. ஏன்னா நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய 20 நிமிஷத்துல அவருடைய கிரந்தங்களுடைய பேரை மாத்திரம் தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த பேரே மகத்துவமானு கேட்டால் ஆமாங்கிறார் சாஸ்திரக்காரர். வியாசராஜர் ஆச்சாரியருடைய 37 கிரந்தங்களை வரிசைப்படுத்துறார். கிரந்தமாளிகா ஸ்தோத்திரம்னு கீதாபாஷ்யம் சகாராசோ பிரதமம் துஷ்டிதம் ஹரேகேன்னு ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொரு கிரந்தங்களையும் வரிசைப்படுத்துறார். அதுல கடைசியாக சொல்றார், இந்த கிரந்தங்களுடைய பெயரை சொன்னதன் மாத்திரத்தினாலேயே ஏதேஷாம் பாட்டமாத்திரேன மத்வேஷ பிரியதே ஹரிஹின்னார். இந்த கிரந்தங்களுடைய பெயரை சொல்வதன் மாத்திரத்தினாலேயே மத்வேஷனான ஸ்ரீஹரி பிரீத்தனாகிறான் அப்படின்னு வியாசராஜர் சொல்றார். அது மத்வாச்சாரியாருடைய கிரந்தங்களுக்கு மாத்திரமானு கேட்டால் அல்லன்னா. ஏனால் சுமத்வஜி மகாகாவியத்தில் நாராயண பண்டிதாச்சாரியார் சொல்றார், மகானந்த தீர்த்தஸ்ய ஏ பாஷ்ய பாவம் மனோவாக்பிர் ஆவர்த்தயந்தே ஸ்வசக்தியா சுராத்யான் அராந்தா முகுந்த பிரசாதாத் இமம் மோட்சமேதே பஜந்தே சதேத்தின்னு. ஆச்சாரியருடைய பாஷ்யம், அந்த பாஷ்யத்தை அவர் படிக்கிறாரோ அவர் என்ன பண்றாரா, படிக்கிறவர் யாருன்னா சுராத்யான் அராந்தான்னார். சுரர்கள் முன்னே, நரர்கள் நரோத்தமர்கள் எல்லாம் பின்னாலேன்னா. ஆச்சாரியருடைய பாஷ்யத்தை கிரந்தங்களை படிச்சவர் மாத்திரம்தான் இல்லை, பாஷ்ய பாவம் அப்படின்னா நாராயண பண்டிதாச்சாரியர். பாஷ்ய பாவம்னால் அந்த ஆச்சாரியருடைய கிரந்தங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோ அந்த பாவத்தை சொல்லக்கூடிய ஜெயதீர்த்தருடைய டீகா கிரந்தங்கள், ராகவேந்திர குருசார்பம் முதலான கிரந்த ஞானிகளுடைய டிப்பணி கிரந்தங்கள், அதை அனுசரித்து தாசர்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஜெகநாதாசர், புரந்தரதாசர், கனகதாசர், விஜயதாசர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய கன்னட கிருத்திகளும் கூட பாஷ்ய பாவங்களே. அதுவும் கூட பெயரை உச்சரித்த மாத்திரத்தினே ஏதேஷாம் பாட்ட மாத்திரேன மத்வேஷ பிரியதே ஹரிஹி. விஜயேந்திர தீர்த்தருடைய 104 கிரந்தங்கள் இருக்கிறார். இந்த 104 கிரந்தங்களை நல்லா படிச்சு அத்தியனம் பண்ணி பிரவச்சனம் பண்ணாதான் பண்டிதன் இல்லையா. விஜயேந்திர தீர்த்தருடைய 104 கிரந்தங்களுடைய பெயரை சொல்லவனே பண்டிதன் தான். 104 கிரந்தங்களை பேரை சொல்லவனே பண்டிதன் அப்படின்னால் அது ராகவேந்திர தீர்த்தருடைய கிரந்தங்களை தெரிஞ்சின்றாலும் அவனும் பண்டிதனே, அதுவே மகாபாகியம்னு பார்க்குறோம். ஏனால் இதுவும் பாஷ்ய பாவம், பரவாயில்ல. ஏன்னா பாஷ்ய பாவம், பாஷ்ய பாவம் அப்படின்னால் அப்பனாச்சாரியார் தன்னுடைய மங்களாஷ்டகத்தில் சொல்றார், வேதவ்யாச முனீஷ மத்வய திராட் டீகாரிய வாக்கியாமிருதம் ஞாத்வா அத்வைத மதம் ஹலாஹல சமம் த்யக்த்வா சமாக்யாப்தயே. வேதவியாச முனீஷ மத்வய திராட் டீகாரிய வாக்கியாமிருதம். வேதவியாசர் மூல கிரந்தக்காரர், ஆச்சாரியர் ஸ்ரீமத் ஆனந்த தீர்த்த பகவத்பாதாச்சாரியர் சர்வமூலக்காரர், ஜெயதீர்த்தர் டீகாக்காரர். அந்த வேதவியாசரும் ஆச்சாரியரும் டீகாச்சாரியரும் என்ன சொல்லியிருக்காளோ அவங்களுடைய மனசை அறிந்து அவர்களுக்கு சம்மதமான பாஷ்ய பாவத்தை கொடுத்தவர் ராகவேந்திர தீர்த்தர். அதனாலே குருகுணஸ்தவனத்தில் சொல்றார், மண் ஒரு செடி வளரணும், பெரிய மரமாகணும், அது காய்க்கணும், கனியாகணும்னால் அது ராகவேந்திரருடைய கிரந்தங்கள்னா. எப்படின்னால் நமக்கு அந்த மண்ணுக்கு வளர அந்த மண் வேணும், அந்த மிருத்திகை வேணும். அந்த மண் எது அப்படின்னால் வேதவியாசருடைய மூல கிரந்தங்கள், பிரம்மசூத்திரம், மகாபாரதம் முதலான கிரந்தங்கள், வேதங்கள், அபௌருஷேயமான வேதங்கள். இது மண். அந்த மண்ணுக்கு விதையிட்டவர், அந்த அதாவது மண், வேதங்கள் மண் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னால் அந்த மண்ணிலே விதையிட்டவர் வேதவியாசர். பிரம்மசூத்திரங்களை கொடுத்தார், வேதங்களுடைய சாரத்தை கொடுத்திருக்கார், அது விதை. அந்த விதை வளரணும் அப்படின்னால் அதற்கு முளை கண்ட வைத்தவர் யாருன்னால் ஆச்சாரியர் மத்வாச்சாரியர். சர்வமூல கிரந்தங்களை கொடுத்து அதை முளைக்க வச்சார். அது முளைச்சிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அதில் தளிர்கள் ஆகணுமே, அந்த இலைகளெல்லாம் வளருமே, அது யாருன்னால் பிராச்சீன டீக்காக்காரர்களும் டீக்காச்சாரியார் கொடுத்த டீக்கா கிரந்தங்களால் அது தளிர்த்தது. அதற்கப்புறம் அது கிளைகள் வளரணுமே, அது ஜெயதீர்த்தருடைய கிரந்தங்களினாலே கிளைகளாக வளர்ந்தது. அதற்கப்புறம் அதில் இலைகள் வளரணுமே, அந்த கிளைகள், அதில் இலைகள் என்ன அப்படின்னால் வியாசராஜருடைய தாத்பரி சந்திரிகா, நியாயாமிர்தா, தர்க்கதாண்டவ கிரந்தங்களே அதனுடைய இலைகள். அந்த இலைகளே பூக்கள் என்ன அப்படின்னால் விஜயேந்திர தீர்த்தருடைய 104 கிரந்தங்களே அந்த பூக்களாம். அந்த பூக்கள் கனியானது எப்படின்னால் ராகவேந்திர தீர்த்தருடைய கிரந்தங்களினாலே அது பலனா எடுத்து
பலன் என்னன்னால் பழமே பலன் அப்படின்னால் என்ன, ராகவேந்தருடைய கிரந்தங்களை படிக்கிறது மாத்திரத்தினாலேயே அது எல்லா டிப்பணிக்காரரும் எல்லா டீக்காக்காரர்களும் அவருடைய மூல கிரந்த சர்வமூல கிரந்தக்காரரும் மூல கிரந்தக்காரான வேதவியாசருடைய கிரந்தங்களிலிருந்து ஆரம்பித்து எல்லா கிரந்தங்களுடைய பாவத்தை சாரத்தை எடுத்து ராகவேந்திர தீர்த்தர் கொடுத்திருக்கார். சம்மதமான கிரந்தங்களை கொடுத்திருக்கார். அதனாலே அவருடைய கிரந்தங்கள் மகிமை அப்பேற்பட்டதுன்னு சொல்றார். அந்த கிரந்தங்கள் எப்பேற்பட்டது சொல்றார். ಮಧ್ವಮತ ಸಾರ ತತ್ವಗಳ ಮೂರು ಮೇಲೊಂದು ದಸದಾರು ಗ್ರಂಥಗಳ ತಾರುಣಿಯ ಸುರನಿಗರ ಗರಿಗಿದೆಯೋ ದೇವಾಂಶ ಅನ್ನು ದಾಸರು சொல்ற. ಮೂರು ಮೇಲೊಂದು ದಸದಾರು ಗ್ರಂಥಗಳ, ಮೂರು ಮೇಲೆ ಒಂದು 4, ದಸ 40, 6 46 கிரந்தங்களை கொடுத்தார் ராகவேந்திர குரு சார்வபௌமர். 51 சொல்றது உண்டு, 46 கிரந்தங்களைன்னு சொல்லி இங்க ரெக்கார்டு பண்றார் தாசர். அந்த கிரந்தங்கள் எப்பேற்பட்டது? ராகவேந்தருடைய கிரந்தங்களுடைய மகிமையை சொல்லணும்னால் விசேஷமாக அவருடைய சொல்றேன் பூர்வாசிரம கொள்ளுப்பேரை நான் சொன்னோம். வாதீந்திர தீர்த்தத்தினுடைய குருகுணஸ்தவனத்தில் சொல்றார். இந்த குருகுணஸ்தவனத்திலே ராகவேந்திர தீர்த்தருடைய கிரந்தங்களை எல்லாம் வரிசைப்படுத்துறார் அவர். இப்படி படுத்தும் போது அந்த கிரந்தத்தை அரங்கேற்றம் பண்ணணும், முதல்ல பாராயணம் பண்ணணும். பிருந்தாவனத்தின் முன்னாலே உட்கார்ந்து முதல்ல பாராயணம் பண்ணும்போது ராகவேந்தருடைய பிருந்தாவனம் தர்தனமாடி அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணு. அப்பேற்பட்ட அனுகிரகத்தை பெற்றவர் வாதீந்திர தீர்த்தர். அப்படின்னால் அந்த கிரந்தத்தில் முதல்ல சொல்றார், ராகவேந்தருடைய கிரந்தங்கள் இருக்கட்டும் அப்பா, அவருடைய எழுத்து அவருடைய லேக்கனம் எப்பேற்பட்டது தெரியுமா? சித்தேனா யுக்தமர்த்தம் கலயதி சகசானாபி தத்தேன சத்பிஹி சாகம் மீமாம்சதேவா நலிகதி வஜசோத்காட்டயத்யாச்சயம் ஸ்வம் உக்தம் நோ வக்தி பூயः क्वचिदभिलिखितं नैव निर्माष्टि तस्मादस्माभिः सत्प्रबन्ध प्रणयन விஷயே ஸ்தூயதே ராகவேந்திரः. அவருடைய கிரந்தம் எழுத்து எப்படிப்பட்டதுன்னா, ராகவேந்திரர் மனசிலே தனக்கு சரிப்படாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னா பரவாயில்ல எழுதி நிரப்பிடுவோமே, அப்படி எழுதுனவர் கிடையாது, எழுதி நிரப்புறவர் கிடையாதாம். இன்னொன்று, எந்த ஒரு எழுத்தையும் ஒவ்வொரு சப்தத்தையும் எழுதணும்னாலே கூட தீர ஆராய்ந்து யோசனை செய்து இது எல்லாருக்கும் சம்மதமா, இது ஆச்சாரியருக்கு சம்மதமா, வேதவியாசருக்கு சம்மதமான விசாரம் செய்து இது பாமரர்களுக்கும் புரியுமான்னு யோசிச்சு அந்த கிரந்தத்தை கொடுப்பாராம். யோசிச்சு கொடுப்பவர். இன்னொன்று என்னன்னா, அர்த்தமில்லாத ஒரு விஷயத்தை என்னோட குரு சொன்னதே கிடையாதுங்கிறார் வாதீந்திர தீர்த்தர். இன்னும் ஒரு படி மேலே சொல்றார், யாரோ ஒருத்தர் புஸ்தகம் பண்ணணும், 100 பேஜ் வரணும், 200 பேஜ் அடிக்கணும், நல்ல விற்பனை ஆகணும் அப்படின்னா புஸ்தகத்தை நிரப்புறதுக்காக எழுதுறவர் அல்ல. பாருங்க, ஒரு முறை சொன்ன டூப்ளிகேஷன் கிடையாதான் ராகவேந்தருடைய கிரந்தத்தில். ஒரு தடவை அவர் சொல்லிட்டால் வேற ஒரு இடத்துல அதை ரிப்பீட் பண்ணவே மாட்டாராம். டூப்ளிகேஷன் அவாய்ட் பண்ணவர் அவர். இன்னும் விசேஷமாக சொல்றார், இதெல்லாம் நம்ம குழந்தைகளுக்கு வேணும். இன்னைக்கு லௌகீக படிப்பாகட்டும் அத்தியாத்மிகமாகட்டும் இரண்டிலே நல்ல லேக்கனம், நல்ல எழுத்துவன்மை, வாக்வன்மை வரணும்னால் ராகவேந்தருடைய அனுகிரகம் வேணும். ராகவேந்திரர் ஒரு தடவை எழுதினால் இன்னொரு தடவை அடித்து திருத்தியவர் கிடையாது. எப்பேற்பட்ட அவருடைய எழுத்து வண்ணை பாருங்க, அது நம்ம குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இருக்கணும். அப்பேற்பட்ட திருடமாக நிச்சயமாக தெரிஞ்சு அறிஞ்சு விசாரம் செய்து எழுதுபவர் ராகவேந்திர குரு சார்வபௌமர். அப்பேற்பட்டவருடைய கிரந்தங்கள் அதனுடைய மகிமை அப்படின்னால் பெரிய லிஸ்ட் இருக்கு. இருக்கிற ஒரு காலத்தில் சமயத்தில் எவ்வளவு சங்கிப்தமாக சொல்ல முடியுமோ சொல்லுவோம். அவருடைய ஒரு கிரந்தம் அப்படின்னால் அனுமத்வ விஜயம், ராகவேந்திரர் எடுத்துட்ட ஒரு கிரந்தம். அது ஆச்சாரியருடைய சரித்திரத்தை சொல்லக்கூடியது. நாராயண பண்டிதாச்சாரிய ரச்சனை செய்த மத்வ விஜய மகாகாவியம் 1000 ஸ்லோகங்கள். அது 16 சர்க்கத்தில் இருக்கு. அந்த 16 சர்க்கங்களில் இருக்கக்கூடிய 1000 ஸ்லோகங்கள் இருக்கக்கூடிய மத்வ விஜயத்தை நாராயண பண்டிதாச்சாரியாரே சுருக்கி அனுமத்வ விஜயமாக 32 ஸ்லோகங்களில் கொடுக்கிறார். அந்த அனுமத்வ விஜயத்துக்கு வியாக்கியானம் செய்தவர் ராகவேந்திர குரு சார்வபௌமர். அது எப்போ பண்ணாருன்னால், பூர்வாசிரமத்திலே அந்த வாரத்திலே ஒரு நாள் அரை வயிறு சாப்பிட்டு இருந்தாரு. அந்த நேரத்திலையும் அவர் என்ன பண்ணாருன்னால் ஆச்சாரியருடைய சரித்திரத்தை விளக்கக்கூடிய அனுமத்வ விஜயத்துக்கு வியாக்கியானம் செய்திருக்காராம். எப்பேற்பட்ட அந்த வைராக்கியம் அவருக்கு இருக்கணும், எப்பேற்பட்ட ஞானத்தின்பால் அவருக்கு ஈடுபாடு இருந்திருக்கணும். ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிரிண்ட் அவுட் போட்டால் 100 காப்பி வர்ற காலம் அல்ல. ராத்திரியில் உட்கார்ந்தாலும் எழுதணும்னால் அந்த விளக்கில் எழுதணும், ஓலைகளை அவரே தயார் செய்துக்கணும், ஆணியில் செதுக்கணும், அதுக்கு இங்கு ஃபில் பண்ணணும்னா தானே மடியாக இருந்து அந்த இங்கை தயார் பண்ணணும். இத்தனையும் செய்து பாக்கு கொட்டையால் அழிக்கணும், அவர் அரைச்சவரே கிடையாதுன்னா வாதீந்திர தீர்த்தர். அப்பேற்பட்ட பிரயத்தினாலே கொடுத்த கிரந்தங்கள் அவருடைய கிரந்தங்கள். அதனாலே சொல்றார் வாதீந்திர தீர்த்தர், பாரதி தேவி என்ன பண்ணால் தெரியுமா,
தன்னுடைய பதியான பாரதி பதியான ஆச்சாரியருடைய மகிமைகளை நம்முடைய வெங்கடநாதன் எழுதியிருக்கா இல்லையோ, அவருக்கு என்ன கொடுக்கலாம் பிரதிபலனாக? என்ன ஸ்வர்ணத்தை கொடுக்கலாமா? இன்னைக்கு ரொம்ப ரேட் அதிகமாக இருக்கு. இன்னைக்கு வெள்ளியும் தங்கத்தையும் கொடுக்கலாமா? என்ன கொடுக்கலாம்? வைரத்தை கொடுக்கலாமா? அதெல்லாம் எதுவுமே பத்தாது. அவர் பண்ண காரியத்திற்கு என்ன கொடுக்கணும்? ஆச்சாரியருடைய மத்வ மத சித்தாந்தத்தை பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய வகையிலே மாத்வ சாம்ராஜ்ய பீட்டத்தில் அவரை உட்கார வச்சு அலங்காரம் செய்யணும்னு சொல்லி அவரை பீட்டாதீசராக அமர வைத்தவள் சரஸ்வதி தேவி அப்படின்னு வாதேந்திர தீர்த்தர் சொல்றார். அப்பேற்பட்ட அனுகிரகத்திற்கு பாத்திரானவர் நம்ம குரு சார்வபௌமர். இது அனுமத்வ விஜயத்திற்கு அவர் கொடுத்த வியாக்கியானம். இன்னொன்று, அவருடைய கிரந்தங்கள் தொகுப்பு பார்த்தால் பகவத்கீதைக்காக கிரந்தங்கள், பிரம்மசூத்திரத்திற்கான கிரந்தங்கள், ராமாயண மகாபாரதத்திற்கான கிரந்தங்கள், வேதங்கள் உபனிஷத்து இதுக்கான கிரந்தங்கள், இன்னொரு பக்கம் ஆச்சாரியருடைய சர்வமூல கிரந்தங்களில் தச பிரகரணத்திற்கான கிரந்தங்கள், இன்னொன்று ஜெயதீர்த்தர் வியாசராஜர் முதலான யதிகள் அவர்கள் ரச்சனை செய்த கிரந்தங்களுக்கு வியாக்கியான பூர்வமான கிரந்தங்கள், இன்னொன்று தன்னுடைய சுதந்திரமான தானே கொடுத்திருக்கக்கூடிய கிரந்தங்கள். இது மாத்திரம் இல்லாமல் கன்னடத்தில் கிருத்திகள் இத்தனை செய்திருக்கார் ராகவேந்திர குரு சார்வபௌமர். அவருடைய இன்னொரு பக்கத்தை பாத்திரம் பார்க்கிறோம். ஏனால் மந்திராலயத்திற்கு போனால் நமக்கு வயிறு நிறைய போஜனம், கை நிறைய பலன், அது வாங்கிட்டு வந்துடுறோம். அவர் தலையை கொடுப்பா உனக்கு ஞானத்தை கொடுக்கிறேன்னு காத்துட்டு இருக்கார். நம்ம தலையை கொடுக்கிறதே இல்லை. அவருக்கு ஞானத்திற்காக அவதாரம் செய்தவர், கிரந்த பிரச்சாரத்திற்காக அவதாரம் செய்தவர் குரு சார்வபௌமர். பகவத்கீதைக்காக 3 கிரந்தங்களை கொடுத்திருக்கார். எந்த ஒரு பகவத்கீதை ஆச்சாரியர் முதலாக வேதவியாசரை போய் தரிசனம் செய்யணும் அப்படின்னால், பதரியிலே நாராயணை தரிசனம் செய்யணும்னால் முதல் கிரந்தம் கீதாபாஷ்யம் சகாராசௌ பிரதமம் துஷ்டிதம் ஹரேஹேன்னு ஆச்சாரியர் 2 கிரந்தங்களை கொடுத்திருக்கார் கீதைக்காக. கீதா பாஷ்யம், இன்னொன்று கீதா தாத்பரிய நிர்ணயம். இதுல என்ன விசேஷம் அப்படின்னால், ஆச்சாரியர் கொடியிலே துவஜத்திலே அர்ஜுனுடைய ரதத்திலே ஹனுமனாக, பக்கத்தில் அவரே பீமனாக இருந்து கேட்ட கீதையை தானே மீண்டும் ஆச்சாரியராக அவதாரம் செய்த அப்புறம் மேல்பதிரியிலே வேதவியாசரத்தில் மீண்டும் படித்து அதற்கான வியாக்கியானத்தை கொடுத்திருக்கார். கீதா பாஷ்யம் கீதா தாத்பரிய நிர்ணயம் அப்படின்னு. இந்த 2க்கும் டீகாச்சாரியர் டீகா கிரந்தங்களை கொடுத்திருக்கார். பிரமேய தீபிகா நியாய தீபிகான்னு. ராகவேந்திர குரு சார்வபௌமர் அந்த 2 கிரந்தங்களும் ஜெயதீர்த்தருடைய பிரமேய தீபிகாவிற்கு வியாக்கியானம், நியாய தீபிகாவிற்கு வியாக்கியானம். இது மாத்திரம் இல்லாமல் கீதைக்கு நேரடியாக ஆச்சாரியருக்கு சம்மதமான ஒரு கிரந்தத்தை கீதா விவருத்தி அப்படின்னு கொடுக்கிறார். ஆக 3 கிரந்தங்கள் கீதைக்காக ராகவேந்திர குரு சார்வபௌமர் ரச்சனை செய்தது. இதுல என்ன விசேஷம்னால், அந்த யுத்த காலத்திலே ராகவேந்திரரும் தன்னுடைய பூர்வ அவதாரத்திலே பாகலீகராஜராக இருந்து கீதையை கேட்டவர் அப்படிங்கிறது விசேஷம். பாருங்க, எப்பேற்பட்ட பாக்கியம் ராகவேந்திரருக்கு பகவானை கொடுத்திருக்கான் அப்படின்னால் கீதைக்கான வியாக்கியான கிரந்தங்களை கொடுத்திருக்கார். இன்னொன்று பிரம்மசூத்திரம் சொல்றோம். வேதங்களுடைய சாரத்தை வேதவியாசர் பிரம்மசூத்திரமாக கொடுத்தார் 4 அத்தியாயங்களிலே. அந்த 4 அத்தியாயத்திலே கொடுத்த பிரம்மசூத்திரருக்கு ஆச்சாரியர் 4 கிரந்தங்களை கொடுத்திருக்கார். பிரம்மசூத்திர பாஷ்யம், பிரம்மசூத்திர அனுபாஷ்யம், நியாய விவரணம், அணுவியாக்கியானம்னு 4 கிரந்தங்களை கொடுக்கிறார் ஆச்சாரியர். இந்த கிரந்தங்களுக்கெல்லாம் டீகா கிரந்தங்களை டீகாச்சாரியார் கொடுத்திருக்கார். பிராச்சீன டீகாக்காரர்களும் கொடுத்திருக்கார், ஜெயதீர்த்தரும் கொடுத்திருக்கார். இதில் ராகவேந்திர குரு சார்வபௌமர் பிரம்மசூத்திரத்திற்காக கொடுத்த கிரந்தங்கள் 6 கிரந்தங்களை கொடுக்கிறார். அதில் பிரம்மசூத்திரத்திற்கு நேரடியாக தந்திர தீபிகா சூத்திரார்த்த சங்கிரகான்னு ஒரு கிரந்தம், இன்னொன்று அதே சூத்திரத்திற்கு நியாயமுக்தாவளி அப்படின்னு ஒரு கிரந்தம். இந்த 2 கிரந்தம் நேராக சூத்திரத்திற்கு கொடுத்தது. இன்னொன்று என்ன பண்றார், ஆச்சாரியருடைய பிரம்மசூத்திர பாஷ்யத்திற்கு ஜெயதீர்த்தர் கொடுத்த கிரந்தம் தத்துவ பிரகாஷிகான்னு ஒன்று. அந்த தத்துவ பிரகாஷிகாவிற்கு தத்துவ பிரகாஷிகா பாவதீபா அப்படின்னு ஒரு கிரந்தத்தை கொடுக்கிறார். இதே போல ஆச்சாரியருடைய பிரம்மசூத்திர பாஷ்யத்திற்கு ஜெயதீர்த்தர் எழுதிய தத்துவ பிரகாஷிகாவை அனுசரித்து சந்திரிகாச்சாரியர் கொடுத்த கிரந்தம் தாத்பரிய சந்திரிகா. அந்த சந்திரிகாவிற்கு சந்திரிகா பிரகாஷான்னு ஒரு கிரந்தம். இது மாத்திரம் இல்லாமல் அனுபாஷ்யம்னு ஒரு கிரந்தம் ராகவேந்திரர் கொடுத்திருக்கார் ஆச்சாரியர். அந்த அனுபாஷ்யத்திற்கு வியாக்கியானத்தை கொடுக்கிறார் தத்துவமஞ்சரி அப்படின்னு. இதில் இருக்கக்கூடிய என்ன விசேஷம்னா, இந்த 6 கிரந்தங்களில் ஒரு கிரந்தம் ஆச்சாரியர் கொடுத்த அணுவியாக்கியானம். இந்த அணுவியாக்கியானத்தை ரச்சனை செய்யணும்னால் ஆச்சாரிய ஸ்ரீமத் மத்வாச்சாரியார் ஏக காலத்திலே 4 சிஷ்யர்களுக்கு 4 அத்தியாயத்தினுடைய வியாக்கியானத்தையும் பிரவச்சனம் பண்ணாராம். பாருங்க, முன்னாலே தான் பாவி பிரம்மன் பாவி நான் முகன் அப்படிங்கிறதை காண்பிக்கிறதற்காக ஏக காலத்திலே 4 அத்தியாயத்திற்கு பிரவச்சனம் செய்கிறார். அவங்க அப்போ அதை எழுதிக்கிறார். அப்போ அணுவியாக்கியானம்னு 24,000 கிரந்தங்கள் ஸ்லோகங்கள் இருக்கக்கூடிய கிரந்தம். அந்த அணுவியாக்கியானத்திற்கு ஜெயதீர்த்தர் எழுதிய கிரந்தம் தான் ஸ்ரீமன் நியாயசுதா. அந்த நியாயசுதாவிற்கு
சுதீந்திர தீர்த்தர் பாடம் எடுக்கும்போது வெங்கடநாதனாக இருக்கும்போதே இவர் நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கார். அந்த ஒரு நாள் அந்த நோட்ஸை பார்க்குறார் சுதீந்திர தீர்த்தர். ராத்திரி வேளையில் வெங்கடநாதன் படுத்துட்டு இருக்கும்போது அந்த நோட்ஸை எடுத்து பார்க்கும்போது தான் எந்த சப்தங்களுக்கு அனுவாதம் செய்யணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தாரோ அதை சுலபமாக எல்லாருக்கும் புரியும் வகையில் எழுதியிருக்கார் ராகவேந்திர குரு தீர்த்தர். அதை பார்த்தோன்னே அடுத்த நாள் அவருக்கு பட்டத்தை கொடுக்கிறார், பரிமளாச்சாரியார் அப்படின்னு. ஏன்னால் அந்த அணுவியாக்கியானத்திற்கு ஜெயதீர்த்தர் எழுதிய ஸ்ரீமன் நியாயசுதாவிற்கு வியாக்கியானத்தை கொடுத்தவர் ராகவேந்திர தீர்த்தர் பரிமளாங்கிற கிரந்தத்தை கொடுக்கிறார். வாதீந்திர தீர்த்தர் சொல்றார், ராகவேந்திர குருசார்வமர் சுதாவிற்கு அனுவாதம் செய்யும் போது எப்படி நடந்திருக்கும் தெரியுமா? அதாவது சாட்சாத் சரஸ்வதி தேவி தன்னுடைய தலையிலே மல்லிகை முதலான அந்த புஷ்பங்களை எல்லாம் நிறைய முடிஞ்சிட்டு வந்து ராகவேந்தருடைய நாவையே நர்த்தன மேடையாக ஆக்கி கொண்டு நர்த்தனம் ஆடினாளாம். எப்படி பாருங்க, சரஸ்வதி தேவி நர்த்தனம் ஆடின்னு இருக்கா. எப்போ ராகவேந்திர தீர்த்தர் நியாயசுதாவிற்கு அனுவாதம் பண்ணும்போது அந்த அவர் நர்த்தனமாடிய சரஸ்வதி தேவியினுடைய தலை கூந்தல் இருந்த உதிர்ந்த அந்த பூக்கள் புஷ்பங்கள் இருந்ததே, அந்த பரிமளம், அந்த வாசனையே சுதா பரிமளம் அப்படின்னா பாருங்க. பேர்பட்ட அனுகிரகம். இப்பதான் சொன்னார் ஆச்சாரியர், மேல் லோகத்திலே நாராயணுடைய பூஜைக்காக புஷ்பத்தை கொண்டு வந்து சேவை செய்த சங்குகர்ண தேவத்தை அந்த புஷ்பத்தினுடைய பரிமளத்தை சுதா பரிமளமாக கொடுத்திருக்கார் அப்படிங்கிறதை பார்க்கிறோம். அப்பேற்பட்ட மகானுபாவர் ராகவேந்திர குருசார்வபௌமர். உடுப்பியில் இருக்கும்போது பொற்காலம் சொல்லணும். ஏனால் சந்திரிகா பிரகாஷா, நியாயசுதா பரிமளா, நியாய முக்தாவளி, சந்திரிகா பிரகாஷா முதலான கிரந்தங்களை எல்லாம் உடுப்பியிலே விஜயேந்திர தீர்த்தருக்கு வாதிராஜர் தானமாக கொடுத்த பூமியிலே உட்கார்ந்து ராகவேந்திர ரச்சனை செய்த கிரந்தங்கள் இதெல்லாம். அப்பேற்பட்ட அந்த உடுப்பியிலே ராகவேந்திர எழுதிய கிரந்தங்களை இன்னைக்கு உடுப்பியிலே பீட்டாதீஷராக இருந்து பரியாயம் கண்ட நம்முடைய பீட்டாதீஷர் பலிமாறு பீட்டாதீஷருடைய சன்னிதானத்தில் நாம் இன்னைக்கு அவருடைய இந்த சப்தாக மகோத்சவத்தை கொண்டாடிட்டு இருக்கோம்னா மகாபாகியம் இன்னைக்கு. அதே போல ராகவேந்திர தீர்த்தர் கொடுத்த வேதங்களுக்கான கிரந்தங்கள் ரிக் யஜுர் சாம 3 வேதங்களுக்கும் வேதத்ரயா விவருத்தின்னு ஒரு கிரந்தம் 3 வேதங்களுக்கு கொடுத்தா எடுத்து. பஞ்ச சூக்தங்கள் புருஷ சூக்தம் முதலான பஞ்ச சூக்தங்களுக்கு கொடுக்கிறார் வியாக்கியானத்தை. அது மாத்திரம் இல்லாமல் உபனிஷத்துனால் ஐத்தரேயம் தைத்திரியம் பிருகதாரண்யம் ஏவச்ச ஈஷாவாஸ்யம் காட்டகம் ச சாந்தோக்கியா தர்வணே ததா மாண்டூக்கம் நாம ஷட்பிரஷ்டம் ததா தலவகாரகம்னு ஆச்சாரியர் 10 உபனிஷத் கிரந்தங்களுக்கு பாஷ்யம் கொடுத்திருக்கார். தசோபனிஷத் பாஷ்யம்னு பிரசித்தியாக இருக்கு. அந்த தசோபனிஷத் பாஷ்ய கிரந்தங்களுக்கு ஜெயதீர்த்தர் டீகா கிரந்தங்களை கொடுத்திருக்கார். அவருடைய சிஷ்யரான வியாச தீர்த்தரும் கொடுத்திருக்கார். அப்போ அப்பேற்பட்ட அந்த உபனிஷத் கிரந்தங்களுக்கு உபனிஷத் கண்டார்த்தான்னு ராகவேந்திர குருசார்வபௌமர் அதுக்கு வியாக்கியானத்தை கொடுத்திருக்கார். இந்த ராகவேந்தருடைய அவருடைய எப்பேற்பட்ட பக்தி வேதங்கள் மேலே உபனிஷத்துகள் மேலே இருந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும். அவர் ஒரு தடவை ஷீரசங்கின்னு ஒரு கிராமத்துக்கு வர்றார். அங்கே இருந்த ஒரு பாளையக்காரர் எல்லா வேதங்கள் இதுக்கு மேலே நம்பிக்கை இல்லை, பாராயணம் பண்ணுறவனையும் வர்றதில்லையாம், யாகங்கள் பண்ணுறவங்களுக்கும் அவர் விக்னங்களை கொடுத்துட்டு இருந்தார். அப்போ எல்லாம் ராகவேந்திரத்தில் சரணாகதி அடையும் போது சொன்னாராம், உங்களுக்கு எது பண்ணால் நம்புவேள், நீங்கள் எதை செய்து காட்டுனா நம்புவேள் அப்படின்னா. இந்த உலக்கை காய்ந்து போன இந்த மரத்தை துளிர வச்சா போதுமான்னா சரின்னார். தினப்படியாக வேத சுக்தங்களை பாராயணம் செய்து அந்த தீர்த்தத்தை ராகவேந்திர விட்டுண்டே வந்தால் அந்த உலக்கையும் துளிர்ந்து மலமானதாம். ராகவேந்திர குருசாருடைய வாக்பட்டுத்துவம் அதோடைய மகிமை இங்கே பார்க்குறோம். ஏன்னா ஆச்சாரியர் இதே போல விதையை கையில் வச்சிருந்தார், சூக்த பாராயணம் செய்தார், அது முளைச்சது, துளிர் விட்டது, அது பூ வந்தது, காய் வந்தது, பழமும் வந்தது. பலன் என்னன்னா பழமே பலன் கொடுத்தார் கையில் பிரத்யட்சமாக காண்பித்த ஆச்சாரியருடைய பரம்பரையில் வந்த ராகவேந்திர தீர்த்தர் வேதத்தினுடைய மகத்துவத்தை காமிச்சிருக்கார். வேதங்களுக்கான வியாக்கியானங்களையும் கொடுக்கிறார். இன்னும் பேர்பட்ட மகமும் பாருங்க, ரிக் பாஷ்யம் ஆச்சாரியர் கொடுத்த கிரந்தம் ரிக் வேதத்திற்கு. அந்த ரிக் பாஷ்யத்திற்கு ஜெயதீர்த்தர் கொடுத்திருக்கார் கிரந்தம் ரிக் பாஷ்யம் சம்பந்த தீபிகான்னு. அந்த சம்பந்த தீபிகாவிற்கு ராகவேந்திர வியாக்கியானம் செய்யணும்னு பிரயத்தனப்பட்டார். ஆனால் அதற்கு முன்னாலே அவருடைய பூர்வாசிரம புத்திர லட்சுமி நாராயணாச்சார் ஒரு டிப்பணியை கொடுக்கிறார். டிப்பணியை கொடுத்து அது ராகவேந்திர தீர்த்தத்தில் சமர்ப்பணம் செய்கிறார். கொடுக்கிறார். அப்போ தன்னுடைய சிஷ்யர் லட்சுமி நாராயண ஆச்சார் எழுதினப்புறம் இதற்கு தான் திருப்பியும் எழுதக்கூடாதுன்னு சிஷ்யன் எழுதிய கிரந்தத்திற்கு மேலும் வியாக்கியான கிரந்தத்தை கொடுத்தவர் ராகவேந்திரன். அவருடைய காருண்யம் எப்படி இருக்கணும், பெரியவாள் கிரந்தத்துக்கு வியாக்கியானம் பண்ணான், தன்னை விட சின்னவாள் எழுதிய கிரந்தங்களுக்கும் கூட வியாக்கியானத்தை கொடுத்திருக்கார் ராகவேந்திர குருசார்வபௌமர்.
அதே போல தந்திரசார சங்கிரகத்திலே ஆச்சாரியர் கொடுத்த மந்திரங்களுடைய சாரத்தை எடுத்து மந்திரார்த்த மஞ்சரி நோடுங்க, மந்திர சித்தி க்ஷேத்திர மந்திராலயா, மந்திரார்த்த மஞ்சரி கொடுத்த ராகவேந்திரர் மந்திராலய க்ஷேத்திரத்திலே வாசம் செய்பவர். இப்படி எத்தனையோ கிரந்தங்கள். 2 முக்கியமான கிரந்தங்களை சொல்லி மங்களம் பண்றேன். ஒன்று, அவர் ராமாயண மகாபாரத கிரந்தங்களுக்கான வியாக்கியானம் எப்படி கொடுத்திருக்காருன்னா பாருங்க, இந்த மிஷின் யுகத்துல எனக்கு எல்லா கிரந்தங்களையும் படிக்க வராதப்பா, ராகவேந்திர பெருசு பெருசா எடுத்திருக்காரு, எனக்கு நேரம் இல்லை, பூஜை பண்ண நேரம் இல்லை, பிரவச்சனம் சிரவணம் பண்ண நேரம் இல்லை, படிக்க நேரம் இல்லை, அப்ப என்ன பண்ணணும்? எல்லாம் மிஷின் யுகம் ஓடிண்டே இருக்கா. ராகவேந்திரர் என்ன பண்ணார்னார், ராமாயணத்தினுடைய 24,000 ஸ்லோகங்களையும் சுருக்கி 11 ஸ்லோகங்களிலே ராமசாரித்திர மஞ்சரி, பாகவத தசமஸ்கந்தத்தை சுருக்கி கிருஷ்ணசாரித்திர மஞ்சரி, ஆச்சாரியர் ரச்சனை செய்த மகாபாரத தாத்பரிய நிர்ணயம் 32 அத்தியாயங்களில் 5202 ஸ்லோகங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த கிரந்தத்தை 32 ஸ்லோகங்களாக மகாபாரத தாத்பரிய நிர்ணய பாவசங்கிரகான்னு கொடுக்கிறார். இது எப்படின்னா, இந்த மிஷின் யுகத்தில் ஓடிட்டு இருக்கார். 11 ஸ்லோகம் ராமாயணம் பாராயணம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பா. ஆஃபீஸ் போ, ஸ்கூலுக்கு போ, வேலையை பண்ணு, பரவாயில்ல, பாராயண புண்ணியம் உனக்கு கிடைச்சிடும். இது வாதீந்திர தீர்த்த சொல்றார், அகத்தியர் பெரிய சாகசம் பண்ணாரு சொல்றோம். சமுத்திர ஜலத்தை பூர்த்தியாக தேன் துளியாக எடுத்து பானம் பண்ணவர் அகத்தியர்னால் அவருடைய சாகசத்தை பார்த்து நம்மளுக்கு ஆச்சரியம். ராகவேந்திர தீர்த்தருடைய ஒரு பெரிய சாகசம் என்னன்னு பாருங்க. அப்பேற்பட்ட பெரிய பெரிய கிரந்தங்களை இன்னைக்கு சொல்றோம். பெரிய பெரிய டேட்டாவை எல்லாம் இன்னைக்கு ஃபிளாப்பில வச்சார், அதுக்கப்புறம் சிப்பில் வச்சார், இன்னைக்கு எல்லாம் கிளவுடில் இருக்கு, எல்லாம் மினியாச்சரைஸ்ட் வெர்ஷன். அந்த மினியாச்சரைஸ் வெர்ஷனை கலியுகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜனங்களுக்காக மினியாச்சரைஸ்ட் வெர்ஷனை கொடுத்தவர் ராகவேந்திர தீர்த்தர். அகத்தியர் செய்த சாதனை போல ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்டு அப்படின்னார். அதே போல கத்திய கிரந்தங்கள், அதாவது ஒரு வியாக்கியான கிரந்தங்களை ஒரு பண்டிதர் எப்படின்னா சஞ்சிப்த விஸ்தாராபியாம் பிரபதந்திகி மனிஷினகா, சின்ன கிரந்தத்தை பெருசா வியாக்கியானம் பண்ண முடியணும். பெருசா கொடுத்தா சின்னதா சொல்ல வரணும். நாம 1 மணி நேரம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி இருப்போம், அரை மணி நேரத்தில் பேசுனா பேச வராது. இல்ல அரை மணி நேரத்தில் ஒரு விஷயத்தை பேச, ஒரு 2 மணி நேரம் பேசுனா பேசுறதுக்கு நம்மகிட்ட விஷயங்கள் இருக்காது. ராகவேந்திர தீர்த்தர் ஆச்சாரியர் எழுதிய அனுபாஷ்யத்திற்கு வியாக்கியானம், ஒவ்வொரு அக்ஷரத்திற்கும் அனுமத்வஜயத்திற்கு வியாக்கியானம், கிருஷ்ணனுடைய சின்ன வாயில ಪುಟ್ಟ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಶೋದೆ ಕಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಕೃಷ್ಣ, இங்க ராயர் சின்ன கிரந்தங்களிலே பிரம்மாண்டத்தை காண்பிக்கிறார், பெரிய கிரந்தங்களில் அகத்தியர் பானம் செய்த போல சின்ன விஷயமாக சங்கிரகம் செய்து கொடுக்கிறார். கத்திய கிரந்தங்களாக கொடுக்கிறார். ஹவு டு ஸ்டார்ட் த டே, ஹவு டு எண்ட் த டே, குட் மார்னிங் குட் நைட் பண்ணாதீங்க, காலையில சுப்ரபாதம் பண்ணிட்டு இருந்தா. ஹவு டு ஸ்டார்ட் த டே, பிராத்த சங்கல்ப கத்தியம்னு ஒரு கிரந்தம், சர்வசமர்ப்பண கத்தியம்னு ஒரு கிரந்தம், ஹவு டு எண்ட் த டே, எப்படி 2 கொடுக்கிறார் ராகவேந்திரர். ஏனால் அந்த கிரந்தத்தில் எப்பேற்பட்ட ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்டான 99.9% ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் இல்லாம ஒரு கிரந்தத்தை ராகவேந்திர தீர்த்தர் பண்ண கிரந்தம். அந்த கிரந்தத்தில் 99.9% ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் இல்லாம கொண்டு போய் முடிக்கிறார். மீண்டும் 0.01% இன்னொரு ஃபுல் ஸ்டாப், 2 ஃபுல் ஸ்டாப்போட கிரந்தத்தை கொடுத்திருக்காருனால் அவருடைய கவிதா சாமர்த்தியம் எப்பேற்பட்டதாக இருக்கணும். கிரந்தங்கள் பிராத சங்கல்ப கத்தியம், சர்வசமர்ப்பண கத்தியம், இன்னும் எத்தனையோ கிரந்தங்கள். ஏனால் பாட்ட சங்கிரகம் அவர் அது கொடுத்திருக்காங்க. பாட்ட சங்கிரகம் அப்படின்னு ஒரு கிரந்தம், அதை பண்ணும்போது தான் திருமலை நாயக்கருடைய சபையிலே யானையிலே அந்த கிரந்தத்தை வைத்து வரவணம் வந்திருக்கார். வியாசராஜருடைய கிரந்தங்களுக்கு வியாக்கியானம், ஜெயதீர்த்தருடைய கிரந்தங்களுக்கு வியாக்கியானம், இப்படி எத்தனையோ கிரந்தங்களை கொடுத்த ராகவேந்திர குருசார்வோமர் நதி தாரತಮ್ಯ ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்த கிரந்தங்களை கொடுத்தார். திராணவ ಮಾಡಿರೋ ஞான தீர்த்தದಲ್ಲಿ ஸ்ரீசைலேச காகையந்தே பண்ணாதீங்கோ, நதி அதனுடைய அபிமானி தேவதை, அதனுடைய தாரதமியம் தெரிந்து ஸ்நானம் பண்ணுங்கோ. குளிக்க கூட சொல்லி கொடுத்துருக்காரு நம்மளுக்கு. எப்படி குளிக்கணும், எப்படி பூஜை செய்யணும், எப்படி பாட்ட பிரவச்சனங்களை செய்யணும், எப்படி பூஜை செய்யணும், எப்படி பாராயணம் செய்யணும், எல்லாத்தையும் குழந்தைக்கு ஊட்டுவது போல ஊட்டியவர் ராகவேந்திர குருசார்வோமர். கன்னடத்திலும் சுருக்கமாக கிருத்திகளை கொடுத்திருக்கார். நமக்கு இன்னைக்கு கிடைக்கிறது இந்து எனகே கோவிந்தா. எத்தனையோ கிருத்திகளை கன்னடத்திலேயும் கொடுத்து பாமரர்களுக்கும் அந்த பக்தியை கொண்டு போய் சேர்த்தவர். ஏன்னா இந்த விட்டமின் டிஃபிஷியன்சி, பாலம் சாப்பிட்டு ஜூஸ் சாப்பிட்டு புஷ்டி ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம். மல்டி விட்டமின் டேப்லெட், ஒரே டேப்லெட் கன்னட கிருத்திகளிலே எல்லா சர்வமூல டீகா டிப்பணி கிரந்தங்களுடைய சாரத்தை ஒரு மல்டி விட்டமின் டேப்லெட்டாக கொடுத்திருக்கார். தாச சாகித்ய சாரமாகவும் கொடுத்தவர் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அப்பேற்பட்ட ராகவேந்திர குருசார்வோமுடைய கிரந்தங்களை நாம் அரை மணி நேரத்தில் சொல்லுண்டா ஆச்சாரியார் பரிமளாச்சாரியார். அது முடிக்கணும்னால் வாதீந்திர தீர்த்தர் சொல்றார், ராகவேந்திரனுடைய கிரந்தங்களின் மகிமைன்னு ஆரம்பிச்சிட்டேன். அது சமுத்திரம். சமுத்திர ஸ்நானம்னா சமுத்திரம் பூர்த்தியாக நீச்சல் செய்து ஸ்நானம் பண்ண முடியாதப்பா. ஒரு ಮೂಲೆಯಲ್ಲೇ ஒரு ಸೊಂಬಿಲೆ ತಂಬಿಯತ್ತ ಇದು ನಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನವೇ. ಅದರಿಂದ ಈ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ನೀವು 20 ನಿಮಿಷ ರಾಯರ ಗ್ರಂಥಗಳ ஏதேஷாம் பாட்ட மாத்திரேன மத்வேஷ பிரியதே ஹரிகி. அந்த நாமங்கள் பாபா பிளாக் ஷிப் வேண்டாம், ராயருடைய கிரந்தங்கள் நியாயசுதா பரிமளம் எப்படி சொல்லுங்க,
பாகவத் ராமசாரித்திர மஞ்சரி, கிருஷ்ணசாரித்திர மஞ்சரி, அந்த நாமத்தை சொல்வதன் மாத்திரத்தினாலே ஸ்ரீஹரி பிரீத்தனாகிறான் அப்படிங்கிறதுல மறுபேச்சு இல்லைன்னு சொல்லி அப்பேற்பட்ட ராகவேந்திர குருசார்பௌமருடைய இந்த 33வது இந்த ஒரு சப்தாகம் இந்த பூமியிலே பரிமளாச்சார் எப்போதும் அடியேன் மேல ஒரு பிரீத்தி, நம்முடைய சுவாமிஜி அவர் எப்போதுமே ஒரு பிரீத்தி, சின்ன வயதிலே அவருடைய பிரவச்சனங்களை கேட்டு அவருடைய மந்திராட்சதை பெற்ற பலன் இன்னைக்கு அவருடைய சன்னிதானத்திலே பேசக்கூடிய பாக்கியம் இந்த பாமரனுக்கும் லௌகீகத்தில் இருக்கக்கூடிய எனக்கும் கிடைச்சிருக்குன்னா அது சுவாமிஜியுடைய மந்திர பலம், ஆச்சாரியருடைய அனுகிரகம், அவருடைய ஆசீர்வாதம். ஏனால் இந்த ஒரு சன்னிதானம் அப்படின்னால் ராயருக்கும் நம்முடைய பலிமாறு மடத்திற்கும் எப்போதும் சம்பந்தம். ஏனால் ராயர் அனுமத்வஜயத்துக்கு வியாக்கியானம்லாம் ரிஷிகேஷ தீர்த்த சம்பிரதாய பദ്ധதியை கொடுத்தவர் ஆச்சாரியருடைய சரித்திரத்தை. ராயர் கிருஷ்ணசாரித்திர மஞ்சரியை கொடுத்திருக்கானால் ஆச்சாரியர் முன்னாலே தினப்படியாக பாகவதத்தை பாராயணம் செய்தவர் ரிஷிகேஷ தீர்த்தர். ராயருடைய உபாசனை மூர்த்தி ராமர்னால் இங்க பலிமாறு ஸ்ரீகளுக்கு ராமர் விக்கிரகத்தை ஆச்சாரியர் கொடுத்திருக்கார். அதனால பிரதி வருஷமும் ராயருடைய அனுகிரகம் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் இருக்கக்கூடிய பலிமாறு ஸ்ரீகள் அந்த மடத்தினுடைய பூஜை இங்கு நடந்துட்டு இருக்க அந்த வைபவத்திலே ನಾಮೂ ಕೂಡ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಇருந்து ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಈ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆವು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏದೋ ಗುಣಗಳಿದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರದು ಗುರುಗಳದು ಜ್ಞಾನಿಗಳದು ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ. ಇದರಲ್ಲೋ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ಅದು ನನ್ನಂದೇ ಆಯಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಗುರುವಾಂದ್ರಗದ ಭಾರತೀಯ ರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರಗದ சீதாபதி ராமச்சந்திர மூர்த்தி பாதாரவிந்தகளில் சமர்ப்பணம் மாடத்தையோ சமர்ப்பணம் செய்துருக்கோம். அடியேனுக்கும் இப்பேற்பட்ட பாக்கியத்தை கொடுத்த நம்முடைய பரிமளாச்சார், நம்முடைய கோயம்புத்தூர் எல்லா பண்டிதர்களும் இந்த நிர்வாகிகளும் ட்ரஸ்ட்டுக்கும் கூட என்னுடைய நன்றி கலந்த வழக்கத்தை தெரிவிச்சுண்டு என்னுடைய 2 வார்த்தைகளை ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்துன்னு சொல்லி சமர்ப்பணம் செய்கிறேன். காயேன வாசா மனசேந்திரியர்வா புத்தியாத்மனா. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರು ರಾಯರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಯರ ಮಹಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹೇಳಿ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ರಾಯರ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ರಾಯರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರಾಯರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆ ರೀತಿ ಬಂದು ರಾಯರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೆ ಉಭಯ ಸಮಿತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ, ನಮ್ಮ ರಾಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. On behalf of both the Samitis, we sincerely apologize for reducing your time, sir. ಆಚಾರ್ಯರೇ, ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ